So the topic's story is very, very relevant and widely discussed all over the globe. We consider this disability is an object, then the approach of the practices will be different one. Right! If we think that if we consider the disabled people as an actor, then the practices of the methods of সম্মানিত সুধী, আমরা লক্ষ্য করছি মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ ডক্টর মোহাম্মদ জাভেদ পাটোয়ারি বিপিএম বার মাঠে প্রবেশ করছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন একাডেমির সম্মানিত প্রিন্সিপাল জনাব মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান এমপিসি। Dear guests, the Inspector General of Bangladesh Police, Dr. Mohammad Javed Patwari, BPM Bar, has entered into the parade ground. The Principal of Bangladesh Police Academy, Mohammad Nazibur Rahman, NDC, will receive the Honorable Inspector General. But not an actor. So we do like to consider, and everybody present here must have to agree that disabled or any other person is not. This is why to make this inclusion, to make this invisible force, invisible part of the community, make a visible one. Benefited, and we can make the society resilient. In the evolution of this inclusion, a procedure, a technique or a method. Set up the awkward case. Right! সাবধান! সাবধান! সুধী মণ্ডলী, আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান মাঠে প্রবেশ করছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এবং সম্মানিত প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি। Respected guests, the Minister of Home Affairs, Asadujaman Khan, has just entered the parade ground. He has been received by the Inspector General Bangladesh Police, Dr. Mohammad Javed Patwari, BPM Bar, and the Principal Bangladesh Police Academy, Mohammad Nazibur Rahman, NDC. Right! সম্মানিত সুধীবৃন্দ, গ্রীষ্মের এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদার এই প্রাঙ্গণ আজ মুখরিত হয়ে উঠবে ৩৫তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচের শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপারগণের সুনিপুণ কুচকাওয়াজে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে পৌঁছবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
সুধী মণ্ডলী, বেঙ্গলের ফ্যানফেয়ারে ধ্বনিত হচ্ছে আজকের এই আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনী বার্তা। মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে মাননীয় প্রধান অতিথি মাঠে প্রবেশ করবেন। অভিবাদন মঞ্চে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এবং সম্মানিত প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি। অভ্যাগত মণ্ডলী, বিনীত অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। এছাড়া যখন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে তখন আপনারা দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করবেন। যারা ইউনিফর্মে আছেন তারা স্যালুট করবেন। Distinguished guests, ladies and gentlemen, the fanfare declares the arrival of the chief guest, Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. The Prime Minister will enter the parade ground through the northwestern corner, escorted by a band of smart mounted police. Minister of Home Affairs, Asadujaman Khan, Inspector General Bangladesh Police, Dr. Mohammad Javed Patwari, BPM Bar, and the Principal Bangladesh Police Academy, Mohammad Nazibur Rahman, NDC, will receive the Honorable Prime Minister at the saluting days. Respected guests, you are kindly requested to rise as the Honorable Prime Minister arrives. You are also requested to rise while the band plays the national anthem. Members in uniform would please salute. সমবেত সুধী, আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিবাদন মঞ্চে আরোহণ করছেন। রাষ্ট্রীয় সালাম দিবেন। সশস্ত্র সালাম।
অভিবাদন জানানোর পর প্যারেড অধিনায়ক মাননীয় প্রধান অতিথিকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দীপ্ত পদভারে এগিয়ে আসছেন। The parade commander is marching towards the saluting dais with firm steps to invite the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to review the parade. প্যারেড আপনার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। রক্ত দিয়ে লেখা একটি নাম, বাংলাদেশ, আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। হাজারো সংকটে আর সংঘাতে আমরা একসাথে চলেছি, জীবন মরণ পণ করে এই দেশকে বাঁচানোর জন্য অবিরাম লড়াই করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুদীর্ঘ 9 মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর বুকে এঁকেছি আমাদের মানচিত্র, স্বপ্নের স্বদেশ। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপম আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে 1971 সালে বাঁধন ভাঙার বজ্র রাগিনী গেয়ে উঠেছিলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অকুতভয় পুলিশ সদস্যরা। গর্জে উঠেছিল তাদের 303 রাইফেল। দেশের আপামর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সেদিন অসীম সাহসী সেই বাঙালি পুলিশ বীর যোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর প্রবল পরাশক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটি স্বপ্ন ছিল তাদের হৃদয়ে, সে স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশের, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন। প্রযুক্তি নির্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ভিশন 2021 এবং ভিশন 2041 বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।
নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য ও সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্জন করেছেন গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরামের এজেন্ট অব চেঞ্জ পুরস্কার এবং ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে প্ল্যানেট 50-50 চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার। দুর্গত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে ভূষিত হয়েছেন বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, স্টার অব দ্য ইস্ট, মাদার অফ হিউম্যানিটি, গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড সহ নানা উপাধিতে। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতির প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশকে জঙ্গিমুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পে বাংলাদেশ পুলিশের গৃহীত কার্যক্রম আর ভূমিকার কথা শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, বিশ্বব্যাপীও প্রশংসিত হয়েছে। দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে পুলিশ সদস্যরা জঙ্গি দমনে অকাতরে ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত, গড়ে তুলেছে দুর্জয় প্রতিরোধ। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কখনো পিছুপা হয়নি বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক 7ই মার্চের ভাষণ ইতোমধ্যেই বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী ও দূরদর্শী চিন্তার ফসল হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 57তম দেশ হিসেবে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ করেছে। বাংলাদেশ এরই মধ্য দিয়ে মহাকাশে তার অস্তিত্বের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। The majestic presence of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, has made us proud, honored, inspired and thankful to her. We pray and hope that she will live long and prosper with more and more glory. ধীর গতিতে মার্চ পাস করার অনুমতি প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সমবেত সুধী, প্যারেড অধিনায়ক মার্চ পাস্ট করার অনুমতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন তার নির্ধারিত স্থানে। একটু পরেই প্যারেড অধিনায়কের নির্দেশে সচল হবে প্রতিটি কন্টিনজেন্ট, প্রদর্শিত হবে সুনিপুণ কুচকাওয়াজ। Respected guests, the parade commander has taken the permission from the chief guest for march past. At the command of the parade commander, all the contingents will start to show their graceful parade. ঘনসারিত দলবদ্ধ, ঘনসারিত দল, কাঁধে অস্ত্র নিবাজ, কাঁধে অস্ত্র, কোম্পানি কলমে ধীর গতিতে মার্চ পাস করবেন। ছয় সারিতে লাইনে ঘুরবেন। উদয়ের পথে শুনে কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া, বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া। ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি, অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটে, রুদ্ধ নয়ন মেলি কিনা মেলি, তন্দ্রা জরিমা মাজিয়া, এমনি সময় ঈশান্তবার বিষাণ উঠেছে বাজিয়া। ছয় সারিতে লাইনে থাকুন। ধীরে চল। সুধীমণ্ডলী, প্যারেড অধিনায়কের নির্দেশে সচল হল প্রতিটি কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানাতে প্রতিটি কন্টিনজেন্ট দীপ্ত পদভারে এগিয়ে আসছে।
সম্মানিত শ্রোতে, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পতাকাবাহী দলটির প্রতি। জাতীয় পতাকা হাতে পতাকাবাহী দল যখন আপনাদের সামনে দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাবে, তখন আপনারা অনুগ্রহপূর্বক সকলেই দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, আর যারা ইউনিফর্মে আছেন তারা স্যালুট করবেন। Dear guests, at the command of the parade commander, the contingents are displaying their skillful parade and they will salute the Honorable Prime Minister. You are requested to rise to show respect while the color party with the national flag passes by you. Those in uniform would please salute. বলবীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলক তুলক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে, রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির, আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি। আমি নৃত্য পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবন আনন্দ। আমি হাম্বির আমি ছায়ানর আমি হিন্দল, আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি, পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি ফিং দিয়া দেই তেন্দল। আমি চপলা চপল হিন্দল, মহাবিদ্রোহী রণক্রান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধরিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীম রণভূমি রণিবে না। বিদ্রোহী রণক্রান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত। সুধী মণ্ডলী, মাননীয় প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানানোর জন্য মঞ্চের দিকে একে একে এগিয়ে আসছে প্রতিটি কন্টিনজেন্ট। নেতৃত্বে রয়েছেন প্যারেড অধিনায়ক শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সুধী মণ্ডলী, এগিয়ে আসছে প্রথম কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপার ফারিহা রফিক ভাবনা নেতৃত্বে প্রথম কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সালমান ফার্সের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এরপরে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তৃতীয় কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপার মেরিনা আক্তারের নেতৃত্বে তৃতীয় কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। তৃতীয় কন্টিনজেন্টের পরপর এগিয়ে আসছে চতুর্থ কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপার এইচ.এম. মাহবুব রেজওয়ান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চতুর্থ কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে।
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ পুলিশের পতাকা, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির পতাকা সহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের পতাকা হাতে এগিয়ে আসছে পতাকাবাহী দল। সাব ইন্সপেক্টর শিহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে পতাকাবাহী দল মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এগিয়ে আসছে পঞ্চম কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার ফয়েজ ইকবালের নেতৃত্বে পঞ্চম কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানাতে এগিয়ে আসছে ষষ্ঠ কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মুশফিক খানের নেতৃত্বে ষষ্ঠ কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এগিয়ে আসছে সপ্তম কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে সপ্তম কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। সবশেষে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে অষ্টম কন্টিনজেন্ট। শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার বার্নার্ড এরিক বিশ্বাসের নেতৃত্বে অষ্টম কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি, আমি বাংলার আল পথ দিয়ে হাজার বছর চলি, চলি পলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে, ১৩০০ নদী শুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে। আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে, আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে, আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে, আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে, এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে,
এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদি থেকে, এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমি সোনা মসজিদ থেকে, এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে। আমি তো এসেছি সার্বভৌম 12 ভূঁইয়ার থেকে, আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে, আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরীয়ত থেকে, আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে, এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে, এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে, এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে, এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে। আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে, আমি যে এসেছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে, এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে। শুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে? তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই, সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই। পরিচয় আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের, কখনোই ভয় করি না কো আমি উদ্যত কোনো খড়গের। শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস, অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ। একই হাসি মুখে বাজাইছি বাঁশি, গলায় পড়েছি ফাঁস, আপোষ করিনি কখনোই আমি, এই হলো ইতিহাস। এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ আমি কি তেমন সন্তান, যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি, চোখে নীল আকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি। চোখে নীল আকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি। Run! সামনে বিমান! বাবাঘর! Run! অস্ত্র নামান! অস্ত্র নাম! Run! খোলা সারিতে নামান! খোলা সারিতে দাও! Run! অন্তর্মুখী সংবাদ! মধ্য থাকুন! ডেনোমেশন! Run! সামনে থাক! Run! কাঁধে অস্ত্র নিবেন! কাঁধে অস্ত্র! Run! পরিদর্শনে সামনে যাবেন! মধ্য থাকুন! জলদি চল! Run!
এই মর্মে শপথ করিতেছি যে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য হিসাবে আমার উপর অর্পিত সকল প্রকার পেশাগত ও সরকারি দায়িত্ব যথাযথ আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সহিত পালন সহ রাষ্ট্র, সংবিধান ও আমার আইনানুগ পেশার প্রতি সদা বিশ্বস্ত থাকিব। আমি আরও শপথ করিতেছি যে সর্বাবস্থায় দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও দেশ সেবার মনোভাব লইয়া আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিব। আল্লাহ আমার সহায় হোক। আমিন। পতাকা ময়দান স্থান নাও। তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে, অর্পণ করেছ নিজে প্রত্যেকের পরে। দিয়েছ শাসন ভার হে রাজাধিরাজ, সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ। নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি কভুকারে। ক্ষমা যে থাকিন দুর্বলতা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম সত্য বাক্য ঝলিয়ে ওঠে খড়গ সম তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান তোমার বিচার আসনে রয়ে নিজ স্থান। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সমদহে। সুধীবৃন্দ, এবারে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ, পবিত্র কোরআন, পবিত্র গীতা, পবিত্র বাইবেল এবং পবিত্র ত্রিপিটকের প্রতি হাত তুলে তাদের শপথের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় ব্যক্ত করবেন। এই শপথ গ্রহণ পর্বটি পরিচালনা করছেন বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি জামে মসজিদের পেশ ইমাম কারি হাফিজ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হোসাইন। সাথে রয়েছেন এসআই মণিশঙ্কর, এএসআই বার্নার্ড হাজং এবং এএসআই দেবস্মৃতি চাকমা। Right! অস্ত্র বদল করবেন! অস্ত্র বদল! পতাকা ময়দান! দাঁড়িয়ে থাকুন! জলদি চল!
হে বীরের দল, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি হাত তুলে তোমরা সততা, নিরপেক্ষতা, নিষ্ঠা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে মহান শপথে বলিয়ান হলে আজ শত ঝঞ্ঝা, শত প্রলোভন যেন তোমাদের সেই অঙ্গীকার থেকে বিন্দু মাত্র টলাতে না পারে। বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য হিসেবে সমাজের সকল পঙ্কিলতাকে দূর করে তোমরাই হবে গণশান্তি এবং নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। Right! অস্ত্র বলন করবেন! অস্ত্র বলন! Right! আরবে ধরবেন! সম্মানিত সুধী, ৩৫তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। প্রশিক্ষণকালে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তাদের মাঝে এখন পদক বিতরণ করবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুধমণ্ডলী, পদক বিতরণের প্রাক্কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি দৃষ্টিনন্দন ছন্দে ধীর গতিতে টেবিল বহন করছেন এএসআই মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এএসআই মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, এএসআই মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং এএসআই মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। পুরস্কার প্রদানে সহায়তা করবেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার রুনা লায়লা। পুরস্কার বিজয় দল! স্থান নাও! বিজয় দল! থাম! বিজয় দল সামনে ফিরবে! ডানে ঘর! বিজয় দল সাজো! বিজয় দল সালাম! থাম! পুরস্কার বিজয় দল! আরামে দাঁড়াবে! আরামে দাঁড়া! সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে পদক বিতরণের পালা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের হাতে পদক তুলে দেবার জন্য।
বেস্ট হর্সম্যানশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সালমান ফার্সি। বেস্ট হর্সম্যানশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সালমান ফার্সি। বেস্ট একাডেমিক পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার আসমা আক্তার সোনিয়া। বেস্ট একাডেমিক পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার আসমা আক্তার সোনিয়া। সুধীমণ্ডলী, সকল বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে বেস্ট প্রবেশনার হবার গৌরব অর্জন করেছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মাহবুব হাসান। বেস্ট অফিসার্স কাপ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার মাহবুব হাসান। সম্মানিত সুধী, আসুন আমরা সবাই করতালির মাধ্যমে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ বিজয়ীদের মাঝে পদক বিতরণের জন্য। বিজয়গণ সাবধান, সাবধান। বিজয়গণ সাজু, বিজয়গণ সালাম। বিজয়গণ এক সারিতে দাঁড়িয়ে তুলবে, দাঁড়িয়ে ধর। পুরস্কার বিজয়গণ এক সারিতে সামনে থেকে জলদি চল। বিজয়গণ স্থান নাও। সম্মানিত সুধী, যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্য প্রযুক্তি, অর্থনীতি সহ মানব উন্নয়নের প্রতিটি সুযোগেই ঈর্ষান্বিত সাফল্য অর্জন করেছে, যিনি রূপকল্প 2021 স্বপ্নগুচ্ছ বাস্তবায়নের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রতিটি বাংলাদেশের হৃদয়ে রূপকল্প 2041 স্বপ্ন পূরণের বীজ বপন করেছেন, তিনি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অভ্যাগত মণ্ডলী, এ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান করবেন। সুধী মণ্ডলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। Distinguished guests, the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh will now deliver her valuable speech. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Bismillahirrahmanirrahim.
উপস্থিত আমাদের সহকর্মীবৃন্দ, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি শারদায় 35তম BCS পুলিশ ব্যাচের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারগণের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 1 বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকারী নবীন কর্মকর্তাদের আমি জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন। আজকের এই দৃষ্টিনন্দন সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজ আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং আমি এই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি, স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, 30 লক্ষ শহীদের প্রতি, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। জাতির পিতা উদাত্ত আহ্বানের সাড়া দিয়ে আমাদের অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মোৎসর্গ করেছেন। 1971 সালে 25শে মার্চ কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নির্ভীক পুলিশ সদস্যরা। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে এই পুলিশ একাডেমির রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। একাডেমির তৎকালীন কর্মকর্তা কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 24 জন কর্মকর্তা কর্মচারী শহীদ হয়েছিলেন। আমি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল পুলিশ সদস্যকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পদক 2011-তে ভূষিত করেছি। সুধীমণ্ডলী, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একদিকে যেমন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলছিলেন এবং তখনই তিনি শুরু করেছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা এবং প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন একটি প্রদেশকে রাষ্ট্রে উন্নীত করার যা যা করণীয় সকল পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর্থসামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যান। একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ শূন্যের উপর যাত্রা শুরু করে তিনি এই দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। মাত্র 3.5 বছর সময় পেয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য 15ই আগস্ট জাতিপিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলাফলে আমরা দেখি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে, একটি রাষ্ট্র হিসেবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে যে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকার কথা ছিল তা থাকেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা এবং দেশকে একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত চলে এবং একের পর এক প্রায় 19টা কূ হয়েছে। আমাদের বহু মুক্তিযোদ্ধা, সৈনিক, অফিসার তারা জীবন দিয়েছে, বহু রাজনৈতিক কর্মীরাও জীবন দিয়েছে। প্রতিনিয়ত একটা অশান্ত পরিবেশের মধ্যে মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো। প্রতি রাতে কারফিউ থাকতো, এমন একটা পরিস্থিতি ছিল। এবং আমরা আরও দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে সেই সময় স্বাধীনতা যারা চেতনা বিশ্বাসী না এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর ছিল, যারা এদেশের স্বাধীনতায় চায়নি, তাদেরই রাজত্ব শুরু হয়েছিল এই দেশে। এটাই ছিল সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক এবং সেই ষড়যন্ত্র বারবারই এসেছে। তবে আমি আমার পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই যে যখনই সময় পেয়েছে, সুযোগ পেয়েছে, এই ষড়যন্ত্র তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশকে আমরা আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে উন্নত সমৃদ্ধ করব। আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সমুন্নত রাখার পাশাপাশি দেশে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে যেন দেশে বিদেশে বিনিয়োগ হয়, দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।
2 যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বিশ্ব শান্তি রক্ষায়ও বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করছেন। সেজন্য তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে, কিন্তু সাথে সাথে অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতাটাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, এটা বিশ্বব্যাপী হচ্ছে। নিত্য নতুন অপরাধ দমনে পুলিশ সদস্যদের আরও তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার আইন শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করি। আমরা 96 সালে যখন সরকার এসেছি তখন থেকেই পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি করেছি, আধুনিকায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। দ্বিতীয় দফা 2009 যখন সরকার গঠন করি, 2008-এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে তারপরেও আমরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। যেমন আমরা পুলিশের জন্য স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি, আমরা টিফিন ভাতা প্রবর্তন করেছি, ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করেছি, বাজেট বৃদ্ধি করেছি এবং 2014 সালে বাংলাদেশ পুলিশে 50,000 জনবল সৃজনের আমরা পদক্ষেপ নেই, কারণ আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে। এই জনসংখ্যাকে সেবা দেবার জন্য জনসংখ্যার হিসেবে পুলিশ বাহিনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা একান্তভাবে প্রয়োজন, নইলে পুলিশের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে যায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি। আর সেই সাথে সাথে আমরা প্রয়োজনীয় জনবলের সাথে যানবাহন এবং সরঞ্জামাদিও সরবরাহ করে যাচ্ছি। পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট গঠন অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে রংপুর রেঞ্জ, রংপুর RRF, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, নারী আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন, 12 আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন সহ নতুন নতুন থানা, তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি স্থাপন করা হচ্ছে এবং পুরনো সমস্ত পুলিশ ফাঁড়িগুলিকে উন্নত করা হচ্ছে। গাজীপুর ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়েছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মূলে পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট গঠন করা হয়েছে। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি, কারণ এখন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে, সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। শিল্প এলাকায় নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন PBI, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, দুটি স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রোটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি স্থাপনা নিরাপত্তা জোরদার করতে গার্ড অ্যান্ড প্রোটেকশন পুলিশ গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। SI অথবা সার্জেন্ট পদকে 3য় শ্রেণী থেকে 2য় শ্রেণীতে এবং 2য় শ্রেণীর ইন্সপেক্টর পদকে 1ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। জাতির পিতা প্রদত্ত IGPর র্যাঙ্ক ব্যাঞ্চ, এই র্যাঙ্ক ব্যাচ অ্যাকচুয়ালি র্যাঙ্কগুলি একসময় যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা ক্ষমতা দখল করে 75-এর পর জাতির পিতাকে হত্যার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী এই মিলিটারি ডিক্টেটররা কেড়ে নিয়েছিল, আমরা তা আবার প্রবর্তন করেছি IGPর র্যাঙ্ক ব্যাচ পুনঃপ্রবর্তন করে। আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার সহ সারা দেশে 30টি ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরও 4টি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনেরও কাজ চলছে। কনস্টেবল হতে SI পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যারা নিয়োজিত তাদের সকলকেই এই ঝুঁকি ভাতা ইনশাল্লাহ দেওয়া হবে। পুলিশের সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জাতীয় জরুরি সেবা 999, BD পুলিশ হেল্পলাইন এবং অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে, যা জনগণকে নিরাপত্তা দিতে সহায়তা করছে। পুলিশের বিভিন্ন স্তরে নারীদের নিয়োগ দিচ্ছি। 2015 সাল থেকে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদেও নারীরা নিয়োগ পাচ্ছেন। 1974 সালে জাতির পিতা সর্বপ্রথম পুলিশে নারীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। আমরা পুলিশের আবাসন সমস্যা দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছি। রেশন বৃদ্ধি করা,
চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং রাজারবাগে 10 তলার আমরা বিল্ডিং সহ হাসপাতাল নির্মাণ করে দিয়েছি পুলিশদের জন্য। উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, লজিস্টিক সাপোর্ট, যানবাহন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 2009 সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনমানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক, গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো, ব্যবসা বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিটি সেক্টরে আজ কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর, কারণ বাংলাদেশ উন্নত দেশ হবে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আজকে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে, আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। আমরা সকলের বেতন 123 ভাগ বৃদ্ধি করেছি, যা পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সরকার একসাথে এত বেতন বৃদ্ধি করতে পারেনি। পাশাপাশি ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য বই খাতা কেনার দায়িত্ব আমাদের সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার আমরাই নিয়েছি, বাবা মাকে অর্থ খরচ করতে হয় না। এছাড়াও আমরা একেবারে প্রাইমারি থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি উপবৃত্তি দিয়ে যাচ্ছি। এই উপবৃত্তি এমনকি মাস্টার্স বা পিএইচডি যারা করবে তারাও পাবে। বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আমরা গঠন করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, ছাত্রছাত্রীরা তারা যে বৃত্তি পাচ্ছে, উপবৃত্তি পাচ্ছে, 1,30,00,000 মায়ের নামে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা সরাসরি সেই বৃত্তির টাকা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 20 লাখ মায়ের মোবাইল ফোন ছিল না, সেটা আমরা ক্রয় করে দিয়েছি। আমরা 2,03,00,000 শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিচ্ছি, কারণ আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, উন্নত জীবন যাপন করবে। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকে বাংলাদেশ একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলে জাতির পিতা মাত্র 3.5 বছরের মধ্যে এদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে রেখে গিয়েছিলেন। এরপর বহু বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশের আর কোনো উন্নতি হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। যা যা কারো কাছে হাত পেতে না, আমরা মাথা উঁচু করে চলব। 2009 যখন সরকার গঠন করি আমরা দেখেছি বাজেট ছিল মাত্র 61,000 কোটি টাকা। আজকে আমরা 4 লক্ষ কোটি টাকার উপরে বাজেট দিচ্ছি এবং উন্নয়ন বাজেট যা ছিল 19,000 কোটি টাকা, আজকে আমরা 1,64,000 কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। সমগ্র বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকটা মানে সেক্টরে আমরা পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করেছি। গভীর সমুদ্রে আমাদের যে অধিকার ছিল, জাতির পিতা আইন করে গিয়েছিলেন 1974 সালে, 75-এর পর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে পদক্ষেপ নেই। আজকে আমাদের সমুদ্র সীমা মিয়ানমার, ভারতের সঙ্গে এই সমুদ্র সীমা সমাধান করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেও আন্তর্জাতিক আদালতে আমরা মামলা করে জয়ী হয়ে আমরা বিশাল সমুদ্র সীমা অর্জন করেছি। জাতির পিতা 1974 সালে যে আমাদের স্থল সীমানা আইন করে গিয়েছিলেন এবং ভারতের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যে চুক্তি করে গিয়েছিলেন, সেই চুক্তিও বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ কোনো সরকার নেয়নি। আমরা সেটা পদক্ষেপ নেই এবং আপনারা দেখেছেন ভারতের পার্লামেন্টের সকল দল এক হয়ে আইন পাশ করে দিয়েছে। আর 74 সালে জাতির পিতাই সে আইন করে গিয়েছিলেন। আমরা আমাদের স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন করে সিট মহল বিনিময় করেছি। আমাদের আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমরা আজকে আমাদের স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু 1 অত্যন্ত সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে
বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেছি। কাজী এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। প্রশিক্ষণের গুণগত মান বজায় রাখতে এই একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষ, মাঠ, আবাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সহ অবকাঠামোগত আরও উন্নয়ন প্রয়োজন এবং আমরা তা করব। পুলিশ একাডেমিকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার, জনবল বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় যানবাহন, সরঞ্জামাদি ও লজিস্টিক সরবরাহ আমরা অব্যাহত রেখেছি। একাডেমি আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব, ফরেন্সিক ডেমনস্ট্রেশন ল্যাব, ড্রাইভিং, শুটিং, সিমুলেটর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পুলিশের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন করা এটা আমাদের বিবেচনায় রয়েছে, কারণ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি, বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, আজ আপনারা মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। মানুষের বিপদের সময় পুলিশের কাছেই সাহায্য চায়, এই কথা সবসময় মনে রেখে তাই মানুষকে সেবা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে আস্থা মানুষের কাছ থেকে অর্জন করতে হবে, যেটা একান্তভাবে প্রয়োজন। দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজে নারী, শিশু প্রভৃতির প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে। সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশ গঠনে আপনাদের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকবেন। সন্ত্রাস দমনে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি, কিন্তু মাদক আমাদের জন্য আরেকটি ব্যাধির মতো সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, একটি পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজে এই মাদকের হাত থেকেও এই জাতিকে রক্ষা করতে হবে, তার জন্য বিশেষ কাজ আপনাদের করতে হবে। আমরা চাই যে মাদক সেবনকারী, সরবরাহকারী, মাদক ব্যবসায়ী যারাই থাক বা উৎপাদনকারী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণের সঙ্গে পুলিশের একটা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যেমন জঙ্গি দমনে আপনারা সফল হয়েছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের দেশ থেকে মাদক দূর করবার ক্ষেত্রেও আপনারা সাফল্য অর্জন করবেন। সুধীমণ্ডলী, দেশ 2020 সালে বা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করব। কাজে এই দেশ আমরা সারা বিশ্বে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বিজয়ী জাতি হিসেবে এগিয়ে যাব, এ কথা মনে রেখেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের পুলিশ বাহিনীকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নবীন অফিসারদের প্রতি আমার দোয়া আশীর্বাদ রইল এবং সকলের প্রতি আমার দোয়া আশীর্বাদ রইল যে বাংলাদেশের জনগণ যেন সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে, উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। একথা বলেই আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে 35তম BCS পুলিশ ক্যাডারের সকল শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার, তাদের পেশাগত সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কামনা করছি এবং নতুন দায়িত্ব পালনে আপনাদের সকলের সাফল্য আমি কামনা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকলের সহায় হন। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তার দিক নির্দেশনামূলক মূল্যবান ভাষণের জন্য। তার এই ভাষণ বাংলাদেশ পুলিশের নবীন সদস্যদেরকে দেশ সেবার মহান ব্রত পালনে উজ্জীবিত করবে। Our heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister for her valuable speech. Her encouraging words would undoubtedly help and inspire the young police officers to serve the people and the country more dedicatedly.
ধ্বনি দেবেন জাতীয় ধ্বনি। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। ঘনসারিতে দাঁড়াবেন, ঘনসারিতে দাঁড়াও। কাঁধে অস্ত্র নিবেন, কাঁধে অস্ত্র। সুধীমণ্ডলী, প্যারেড অধিনায়ক মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে মার্চ আউটের অনুমতি প্রার্থনার জন্য এগিয়ে আসছেন। The parade commander is marching towards the saluting days to receive permission from the Honorable Prime Minister to march out the parade. মার্চ করে মাঠ ত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। প্যারেড অধিনায়ক মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে মার্চ আউটের অনুমতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন তার নির্ধারিত স্থানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সচল হবে প্রতিটি কন্টিনজেন্ট, দৃপ্ত পদভারে আন্দোলিত হয়ে উঠবে সারদারি ঐতিহাসিক প্যারেড গ্রাউন্ড। কলম অফ রুটে মার্চ করে মাঠ ত্যাগ করবেন। ১ নম্বর দলগণ ছয় সারিতে ডাইনে ঘুরবেন। গোল। Our soldiers bear what we cannot see. They assure our right to live life free. Just imagine how this land would be without their courage, catastrophe. All the liberties we have grown to know would not exist. The life would go. Find our thankfulness within your mind. Speak gratitude for our bravest kind. Raise your flags to wave, for we truly are home of the brave. প্যারেড অধিনায়কের নেতৃত্বে কন্টিনজেন্ট কমান্ডারদের আহ্বানে দৃপ্ত পদভারে অভিবাদন মঞ্চের দিকে একে একে এগিয়ে আসবে প্রতিটি কন্টিনজেন্ট। At the command of the contingent commanders, all the contingents are marching one after another towards the saluting days to salute the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. সম্মানিত সুধী, আমি আবারও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পতাকাবাহী দলটির প্রতি। জাতীয় পতাকা হাতে দলটি যখন আপনাদের সামনে দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাবে, তখন আপনারা সকলে অনুগ্রহপূর্বক দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। যারা ইউনিফর্মে আছেন তারা স্যালুট করবেন। Respected guests, we would like to draw your kind attention again. You are requested to rise to show respect while the color party with the national flag passes by you. Those in uniform, please salute.
মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে প্রথম কন্টিনজেন্ট। এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে দ্বিতীয় কন্টিনজেন্ট। দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে আসছে তৃতীয় কন্টিনজেন্ট। তৃতীয় কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এগিয়ে আসছে চতুর্থ কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে চতুর্থ কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানাতে এগিয়ে আসছে পতাকাবাহী দল। পতাকাবাহী দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। এগিয়ে আসছে পঞ্চম কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে পঞ্চম কন্টিনজেন্ট। পঞ্চম কন্টিনজেন্টের পর এগিয়ে আসছে ষষ্ঠ কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে ষষ্ঠ কন্টিনজেন্ট। এগিয়ে আসছে সপ্তম কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে সপ্তম কন্টিনজেন্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানাতে সবশেষে এগিয়ে আসছে অষ্টম কন্টিনজেন্ট। অষ্টম কন্টিনজেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন মঞ্চ অতিক্রম করছে। সুধীমণ্ডলী, পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষণের অন্যতম অংশ হর্স রাইডিং, যা বাড়িয়ে তুলছে সকল প্রশিক্ষণার্থীর আত্মবিশ্বাস, সাহস আর মনোবল। আর তাই বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় ও অদম্য সদস্যরা যে কোনো প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারে। মাননীয় প্রধান অতিথিকে সালাম জানাতে এগিয়ে আসছে সেই অশ্বারোহী দল। নেতৃত্বে রয়েছেন ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক মাতুব্বর। Dear presence, a brightly colored team of horse riders are passing the saluting days, along with some horses attired in elaborate forms of traditional costumes. সমবেত সুধী, আমরা দেখতে পাচ্ছি বাদ্যের তালে তালে এগিয়ে আসছে অজস্র রঙে বর্ণিল বাদক দল। মনোহর নৈপুণ্যের অমীয় ধারায় একাডেমির বাদক দল নিমিষে আকর্ষণ করছে সমবেত সুধীজনের অপরূপ দৃষ্টি। বাদক দলের এই সুরমূর্ছনা, এই ঐক্যতানে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা সমাজের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে জননিরাপত্তা ও জনসুরক্ষায় আত্মনিবেদিত। এই তুর্য বাদক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ইন্সপেক্টর শ্রী রণজিৎ কুমার সরকার।
অভ্যাগত মণ্ডলী, এখন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট পরিচিতি প্রদান করবেন আজকের এই প্যারেডের প্যারেড অধিনায়ক, উপ অধিনায়ক এবং কন্টিনজেন্ট কমান্ডারগণ।